Very good morning, my dear students. In the last video session, we learnt about the meanings and definitions of money market, then objectives and characteristics of money market. In today's video session, we'll be learning about the differences between money market and capital market, participants in money markets, then its instruments. Now let's move on to the video session. Differences of money market and capital market. Here in money market, the duration, the time limit, it is short term funds not exceeding 1 year. So money market la 1 year மேல எந்த ஃபண்ட்ஸ்மே எக்ஸீட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் it is long term, they'll be exceeding the period of 1 year. 1 year மேலவே அவங்க ஃபண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதும் வாங்குறதுமா இருப்பாங்க. Then supply of funds in money market, working capital எப்படி வரும் உங்களுக்கு மணினா working capital it is very much required here. Capital marketல only fixed ஒரு amount fixed capital மட்டும்தான் it requires. Deals with instruments, இங்க மணி மார்க்கெட்ல எந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் டீல் பண்ணுவாங்க, bill of exchange, commercial paper, etc. Here in capital market they deals only with shares, debentures, bonds. This already we learnt in the previous chapter. ஏற்கனவே இது முடிஞ்ச சாப்டர் தான் இது கேபிட்டல் மார்க்கெட். தென் மணி வேல்யூ இன் மணி மார்க்கெட், ஈச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேஸ் வேல்யூ, அதாவது ஒவ்வொரு பேப்பருக்குமே ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இங்கே. தட் இஸ் வாட். ஸோ கமர்ஷியல் பேப்பர் இஸ் ஃபார் மினிமம் ஆஃப் ரூபீஸ் 25 lakhs. This commercial paper என்னன்றது now we'll be studying. Okay, after this I'll be explaining you what is commercial paper and then a bill of exchange, commercial bill, all this we'll be studying now. Here in capital market, each instrument has low value, each share value is rupees 10. So in capital market ஒரு share உடைய minimum value பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees. So from 10 rupees they'll be issuing shares. But it is not the same in money market. Money marketல ஒரு share minimum they'll be selling at 25,000 rupees. 25,000 rupees மினிமமாக செல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் இங்கே மணி மார்க்கெட்டில் அதோடைய மணி வேல்யூ எப்பயுமே ஹை லெவல்லே இருக்கும். அண்ட் இன் மணி மார்க்கெட் த கமர்ஷியல் பேப்பர் மட்டுமே அதோட ஒன் கமர்ஷியல் பேப்பரோட ரேட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட் காஸ்ட் அரவுண்ட் 25 lakhs. So that is what it's mentioned here. Now we'll see the major institutions will take part. In money market, if we see, only commercial banks and central banks will play the major role. Whereas in capital market, development banks and insurance companies, here they'll be providing funds at longer period. Then place of transaction, inga capital market la pathona they got specific place capital market la, அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். வேறஸ் இன் மணி மார்க்கெட்க்கு ஒரு ஃபார்மல் பிளேஸே கிடையாது, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிளேஸே கிடையாது அவங்களுக்கு. ஒன்லி த்ரூ டிஜிட்டல் they'll be transacting. Then risk in money market, மணி மார்க்கெட்டில் ரிஸ்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா it is very low. Why in money market the risk is very low is that it is short term period funds. Only for short term period they'll be issuing funds. Whereas in capital market the risk is very high. ஏன்னா அவங்க லாங் டேர்மாக வச்சுருக்கிறதுனால அங்கே எப்பயுமே ரிஸ்க் ஹையராக இருக்கும். ஈவன் கிரெடிட் அங்கே ஹையாக இருக்கிறதுனால. ஓகே, தென் லிக்விடிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்மீடியட்லி வில் பி கெட்டிங், we can convert into cash in money market. Whereas in capital market it is very low. ஏன்னா இம்மீடியட்டாக நம்ம உடனே கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது, it will take time. So totally you have 17 differences, and students it is enough if you write 7 points. This is a 5 mark question where you have to write only any 5, but if you write 7 it is more than enough. So what I have written till 8. ஸோ இதில் இருக்க 8 ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஏன் இதை மட்டும் சூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது, உங்களுக்கு படிக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். Now we'll move on to the participants in money market. யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண, who all will take part? Government of different countries, central banks of different countries, private and public banks, mutual fund institutions, insurance companies, non-banking financial institutions, RBI and SBI, commercial banks, state governments, public. So almost எல்லாருமே they can participate in money markets.
Now we'll see the money market instruments. இந்த மணி மார்க்கெட்டில் அப்படி என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இங்கே transact பண்ணுவாங்க, that we'll be seeing now. Till 1986, only very few instruments were there. Instrument means, instruments அப்படின்னா it is a written document. Okay. ஸோ என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட் அப்போ வந்து பாட் அண்ட் சோல்டு எதெல்லாம் விற்று வாங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ட்ரெஷரி பில்ஸ் இந்த ட்ரெஷரி மார்க்கெட், மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் இந்த கால் லோன் மார்க்கெட், கமர்ஷியல் பில்ஸ் அண்ட் ப்ராமிசரி நோட்ஸ் இந்த பில் மார்க்கெட். ஸோ இந்த 3 தான். ஓகே, ஒன்லி தீஸ் 3 வேற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். டில் 1986 வரைக்குமே இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தது. இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஒன்றுனா ட்ரெஷரி பில்னா என்ன, மணி அட் கால்னா என்ன, கமர்ஷியல் பில்னா என்ன. ஸோ தட் ஐ வில் பி டீச்சிங் யூ ஆல். Now after 1986 இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால், they introduced many new instruments. ஓகே, ஸோ எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? They are commercial papers, certificates of deposits, interbank participation certificates, and then repo instruments. Now first let us see what is treasury bills. In short we call it as T-bills. இந்த treasury bills வந்து ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா T-bill அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டீனா treasury. இதை யார் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவா? who issues? ஸோ இதை இஷ்யூ பண்ணுறாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only central banks. ஸோ the central banks they won't issue it directly. அவங்க எப்படி இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா through Reserve Bank of India they will be issuing this treasury bills. இந்த treasury bill அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, it is just a promissory note. இதை தான் வந்து treasury billன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த treasury bill எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா, only in treasury bill மார்க்கெட்டில் மட்டும்தான் நமக்கு treasury bill வந்து transact பண்ணுவாங்க. So when central bank for the requirement of funds in short term they'll issue this kind of T-bills. அதாவது சென்ட்ரல் பேங்க் அவங்க எப்போ வந்து இதை இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா, when they are in need, அவங்களுக்கு எப்போல்லாம் வந்து காசு தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து இந்த treasury bills வந்து they'll be issuing to the public. So these T-bills will be bought by the public, then financial institutions. இவங்க எல்லாமே வந்து பப்ளிக்கும் வாங்கலாம், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் வந்து இந்த treasury bills வாங்கலாம். ஸோ treasury bills means the promissory note. அதாவது சப்போஸ் இஃப் ஐம் கெட்டிங் மணி, அதான் ஒருத்தர்கிட்ட மணி பாரோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இன் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் நான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்னா, ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் நான் வாங்கியிருக்கேன் அவர்கிட்ட இருந்து, அப்போது எத்தனை நாள் கூட நான் திருப்பி தரணும், அந்த எத்தனை நாளுக்குள்ளே தரணும் அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா, தட் வில் பி வித்தின் அ இயர். ஓகே, ஸோ இந்த ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராமிசரி நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. That means I am promising that person that I will be returning this big amount within that period. இவ்வளோ பீரியட்குள்ளே நான் திருப்பி கொடுத்துருவேன் அப்படின்றத நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுற மாதிரி அது அர்த்தமாகும். So how they'll buy? They'll give cash to the government and they'll buy the treasury bills. So through this the government will get the money which they are in need. அவங்களுக்கு தேவைப்படுற அந்த பணம் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிரும். Usually if you see these will have maturity period. இந்த ட்ரெஷரி பில்ஸ்க்கு வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட் இருக்குது. எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இட் வில் டிஃபர். 3 monthsக்கு ட்ரெஷரி பில் இருக்குது, 6 months they'll be having, 9 months up till 1 year. 1 year வரைக்கும் தான் இந்த ட்ரெஷரி பில்ஸ் வந்து they'll be issuing. இதிலே வரும் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மணி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட்னால மினிமம் 1 year. Suppose if I hold 3 months bill, after the maturity, that is after 3 months, I'll surrender the bill. ஸோ நான் இப்போ சரண்டர் பண்ணும்போது the government will issue the amount which I gave. நான் ஏற்கனவே அது காசு கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பேன் இல்லையா, ஸோ that money the government will issue plus அது கூட a fixed rate of interest for the amount given including the profit. அதுக்கு உண்டான ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்து எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் எனக்கு செட்டில் பண்ணுவாங்க. The minimum rate of treasury bills cost rupees 25,000 and its multiples. So treasury bills minimum rate வந்து 25,000. And then அது வேறு ட்ரெஷரி பில் வாங்கணும் அப்படின்னா that will be in 50,000, then 1,75,000. ஸோ எல்லா ட்ரெஷரி பில்ஸ் மினிமமே வந்து 25,000 தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா 25,000 30 14 போகாது. 25,000 நெக்ஸ்ட் 25 எது 50, then after that 75, then 1,25 like that it will be going. So in multiples of 25,000. Now we'll see the features, general features of treasury bills. First one is issuer. Issuer means the one who gives the treasury bills. யார் issue பண்ணுவாங்க? Central government. So central government directly they won't issue, through Reserve Bank of India they'll be issuing this. Then the finance bills, that is
for the funds issued or the money issued அதுக்கு வந்து bills தரும். that is finance bill. liquidity ஈஸியாக நம்மளுக்கு cash return வந்துடும். then vital source, that is important source of government in the treasury bill. then monetary management, that means through treasury bills the increase or decrease of the money will be managed. Now let us learn the types of treasury bills. So treasury bills are issued to the public and other financial institutions to meet their short term financial requirements. அவங்களுக்கு எப்போல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடுக்கு காசு தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் வந்து திஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் பேங்க் த்ரூ ஆர்பிஐ. ஸோ சென்ட்ரல் பேங்க்லேருந்து ஆர்பிஐ மூலமாக தான் நமக்கு இந்த ட்ரெஷரி பில் கிடைக்கும். நவ் எங்கெல்லாம் வந்து வாங்கி விற்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்லி இன் செகண்டரி மார்க்கெட். வி ஆல்ரெடி நோ தட் in secondary market alone they'll be reselling the shares, bonds, debentures and even treasury bills also. Now we'll see on the base of periodicity how these treasury bills are classified. It is classified into 3 types, that is 91 days treasury bills, 182 days treasury bills and 364 days treasury bills. So first the 91 days treasury bills. இந்த 91 days treasury bills எப்படி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா at a fixed discount. அதாவது ஒரு ட்ரெஷரி பில்லோட ரேட் வந்து சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் 1 lakh அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த 1 lakhன்றது ஃபேஸ் வேல்யூன்னு. ஃபேஸ் வேல்யூ தட் மீன்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட் அந்த பில்லில் அந்த ப்ராமிசரி நோட் மேலே எழுதியிருக்கோம் 1 lakh அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ. இதை வந்து அவங்களே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 96,000க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா வில் பி பையிங் அட் 96,000. பட் ஆனால் அதோட மதிப்பு வந்து 1 lakh தான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வர்த் 1 lakh. ஆஃப்டர் 6 months இட் இஸ் வேலிட் ஃபார் 6 months அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஃப்டர் 6 months அதாவது மெச்சூரிட்டி முடிஞ்சது இல்லையா. ஸோ வென் ஐ ரிட்டர்ன் இட், நான் திருப்பி தரும்போது ஐ வில் பி கெட்டிங் 1 lakh ரிட்டர்ன் எனக்கு வந்துடும். அப்போ நான் கொடுத்தது எவ்வளோ 96,000 only I would have given, but in return I am getting 1 lakh, so 4,000 I am getting profit here. Okay. So here it is issued at a fixed discount of 4%, as well as even through auctions also. auctions அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏலத்துலேயும் வந்து நிறைய பேர் எடுப்பாங்க. இது யார் ஹோல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தா only the RBI holds 91 days and 182 treasury bills. So it was issued on tap basis. ஸோ டேப் பேசிஸில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. டேப் பேசிஸ்னால் என்னென்னா ஆத்தரைசேஷன் whenever needed. எப்போல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டிங் கண்டிஷன் பார்த்து எப்போல்லாம் மக்களுக்கு தேவை அப்படின்னு அவங்க பார்த்து அப்போ அந்த டைம்லாம் whenever needed that time they'll be issuing this treasury bills. ஸோ யூஸ்வலி பார்த்தோன்னா வெனஸ்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எவ்ரி வெனஸ்டே they'll be issuing treasury bills அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now we'll see the 364 days treasury bills. So this 364 days அதாவது 1 year treasury bill வந்து it does not carry any fixed rate. இதுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்டே கிடையாது. ஸோ ஆக்ஷனில் எப்படி எடுக்கிறாங்களோ, ஆக்ஷன்னா ஏலத்தில் எப்படி எடுக்கிறாங்களோ, எந்த விலைக்கு எடுக்கிறாங்களோ அந்த ரேட்டுக்கே வந்து இந்த பில் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க 1 year treasury bill. ஸோ this rate is called as cut off rate. ஓகே, இது என்ன எப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா கட் ஆஃப் ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. Now we'll see the certificate of deposits. Certificate of deposit means for depositing money in the bank they'll be giving a certificate. Okay, it is a short term deposit instrument. Short term அப்படின்னா you all know in money market only within 1 year. ஸோ அந்த 1 yearக்குள்ளே நான் டெபாசிட் பண்ணுறேன் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் இஸ் அ ரிட்டன் டாக்குமெண்ட். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ். எதுக்காக இதை இஷ்யூ பண்ணுறாங்க பேங்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் டு ரேஸ் லார்ஜ் சம்ஸ் ஆஃப் மணி. எப்படி லார்ஜ் சம்ஸ் ஆஃப் மணி வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிஓடி ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் வேல்யூ என்ன பார்த்தோன்னா 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs ஒன்லி இன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேக் தான் இருக்குவாங்க. 50,000, 75,000க்குலாம் இருக்காது. அண்ட் தென் 1 lakh, 25,000 அப்படிலாம் இருக்காது. இன் லேக்ஸ் ஒரு லேக்காக தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போது அவங்க இந்த சிஓடி அவங்க இஷ்யூ பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி they'll be getting a large sum of money. they'll be collecting நிறைய பணத்தை அவங்க திரட்டுவாங்க. அப்போது யாரெல்லாம் வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி தோஸ் who have surplus of money. அதிகப்படியாக அமௌண்ட் வச்சுருக்காங்க, டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. only those people will be depositing their money in such kind of banks. And then this certificate of
deposits are issued in the form of usance promissory notes. Promissory notes ஏற்கனவே நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். இட் இஸ் அ ரிட்டன் டாக்குமெண்ட். அகெயின் இவ்வளோ மணி எங்கள் பேங்க்கில் இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு ப்ரூஃப் இல்லையா? இது வந்து யூசன்ஸ் ப்ராமிசரி நோட் எப்படின்னா, எவ்வளோ நாள் சப்போஸ் ஒரு 3 monthsக்கு அவங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த 3 months வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து அந்த மணி தந்துட்டு திருப்பி டெபாசிட் அந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டை திருப்பி தர வேண்டாம். பட் ஆஃப்டர் தட் மெச்சூரிட்டி பீரியட் அந்த 3 months முடிஞ்ச உடனே இமீடியட்லி தேல் பி கிவிங் த மணி அண்ட் தேல் பி டேக்கிங் பேக் த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ். யார் வாங்குவாங்கன்னா பேங்க்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்களே அந்த பேங்க்ஸை திருப்பி வாங்கிட்டு அவங்க எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணாங்களோ அந்த அமௌண்ட்டு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ திருப்பி கொடுக்கும்போது அவங்க டெபாசிட் பண்ண அந்த நாட்கள் வரைக்கும் அந்த டேஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து அண்ட் தென் அதில் வந்து ப்ராஃபிட்டோ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு வந்திருக்கோ தட் தெல் பி ரிட்டர்னிங் இட் டு த டெபாசிட்டர்ஸ். ஸோ அப்போ யாரெல்லாம் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ், financial institutions etc. and then who all will be the subscribers? அப்போ யாரெல்லாம் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா individuals who have more money, that is surplus money, they can deposit their money in such kind of banks. Then corporation, trust, associations, NRIs, non-resident Indians அப்படின்னு சொல்லுவோம். non-resident Indiansனா இந்தியன்ஸ் வந்து மேபி ஃபாரினில் செட்டில் ஆகிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து நம்ம NRIஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்தியாவில் பிறந்திருப்பாங்க, வேலை விஷயமா வெளிநாடு போயிட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ அகெயின் when they want to invest or buy land here in their home country, அவங்க தாய் நாட்டில் வந்து அவங்க ஒரு பொருள் ஒரு அசெட் வாங்கணும் இல்லை இங்கே வந்து மணி டெபாசிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர் கால்ட் as non-resident Indians. Then features of certificate of deposit. இந்த certificate of deposit ஓட features என்ன? First one is document of title to time deposit. So document of title means the one who holds the COD. யார் வந்து இந்த certificate of deposit வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க வச்சுருக்காங்களோ they has the full rights. அவங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது. அவங்க நினச்சா அதை ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணலாம். and that is they can transfer to another or they can wait and get back the money from the banks. Then the second one, it is unsecured negotiable instruments. First let us learn what is secured. Secured எப்படின்னா, suppose if I want to get loan from the banks, நான் லோன் வாங்குறேன் பேங்க்கில் போயினா just like that they won't give. ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டு ஏதாவது பத்திரம் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர்சி புக், வண்டியோட ஆர்சி புக் இருக்கா, இல்லை ஜுவல்ஸ் இருக்கா. ஏன் இதெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னா, சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து பணத்தை திருப்பி தர முடியலன்னா that they'll be taking, அது வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க இல்லையா, அதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டிக்காக they'll be asking. அப்போது unsecured அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் நம்ம வாங்கினோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸோ இல்லை வேறு எதுவுமே அவங்களுக்கு தேவையில்லை. ஸோ இட் இஸ் unsecured. Then the third one, it is freely transferable by endorsement and delivery. திஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் நான் வந்து எப்போனாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். சப்போஸ் இஃப் ஐ ஹோல்ட் தட் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஈஸியாக வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அண்ட் பை என்டோஸ்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் பின்னாடி என்னுடைய சைனை, ஓகே, த ஒன் ஹூ ஹோல்ஸ், யார் வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் வச்சுருக்காங்களோ ஜஸ்ட் பை சைனிங் அட் த பேக் and delivering it and giving it to another, that is called as endorsement. அந்த சர்டிஃபிகேட் பின்னாடி சைன் பண்ணுறாங்களே அவங்கள கையெழுத்து போட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் என்டாஸ்மெண்ட். ஸோ ஹியர் திஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இஸ் ஃப்ரீலி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் பை என்டாஸ்மெண்ட் அண்ட் டெலிவரி. ஃபோர்த் ஒன், இட் இஸ் issued at discount to face value. ஸோ திஸ் ஒன் ஆல்ரெடி வி saw. அதாவது அந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டில் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும், அந்த அமௌண்ட் இல்லாமல் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருது. நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் வீடியோவில். இட் இஸ் issued at discount to face value. 1 lakh பதிலாக 96,000க்கு அவங்க விற்பாங்க, நம்ம அதை வாங்கிடுவோம். பட் அந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே 3 months முடிஞ்ச உடனே எனக்கு வந்து 96,000 பதிலாக they'll give 1 lakh, ஏன்னா டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுத்தாங்க இல்லையா. ஸோ I'll be getting 1 lakh plus interest plus profit I'll be earning. Fifth one, it is repayable on a fixed date without grace days. That means this certificate of deposit 3 monthsக்கு நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா 3 months முடிஞ்ச உடனே ஐ மஸ்ட் ரீபே தட். எனக்கு வந்து கிரேஸ் டேஸ்னால் 1 day 2 day எக்ஸ்ட்ரா தருவாங்க இல்லையா, அந்த 1 or 2 days வந்து கிரேஸ் டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம்.
அவங்க இந்த நாளுக்குள்ளே தர முடியல, ஓகே நீங்கள் 2 days எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கிரேஸ் டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இங்கே அப்படி கிடையாது. சர்டிஃபிகேட் டெபாசிட்டில் அந்த டே முடிஞ்ச உடனே இம்மீடியட்லி வி மஸ்ட் ரீபே தட் on which day it is mentioned. Okay students, I think you'll understood about the differences between the money market and capital market, then participants, the instruments, treasurable markets, types, then certificate of deposits. In the next video session, we'll be learning about the commercial bills, its types, and then the government securities. Okay students, go through the video session again. Thank you students. Have a nice day.